اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی بھائی آن لائن .com کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور بالکل جو ہمارا ٹاپک جاری ہے جناب شیخ حافظ زبیر احمد صاحب حافظ اللہ کے ایک لیکچر کے جواب میں۔ تو آج میں مختصراً ایک جو عرب کا نظریہ ہے اور ہمارا جو مدعا ہے اس کے متعلق میں چند ایک ملحوظات عرض کروں گا۔ گفتگو جاری تھی کہ استغاثہ غیر اللہ کے متعلق، اس کے اندر ہم نے ایک ٹاپک کو بیان کیا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ عبادت صرف اللہ ہی کے لیے، یہ بھی مطلق ہے، اگرچہ اسی آیت کے اندر دو وجود ہیں، ایک نعبدو کا ایک نستعین کا، مگر ان کے وجوب یکساں ہیں اور دونوں کا اطلاق مطلقاً ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان دونوں کے وجود کو جدا کر کے الگ الگ ان کی ڈیفینیشنز کی جائیں۔ اب میں آج آپ کے سامنے عرب کے علماء کا نظریہ پیش کروں گا اس عنوان کے اوپر، تاکہ معلوم ہو جائے۔ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں عرض کی تھی کہ عبادت بھی اللہ کے لیے ہے اور استعانت بھی فقط اللہ ہی سے ہے۔ جو غیر اللہ سے استعانت رکھے اور اس نظریے کو بیان کرے کہ ما تحت الاسباب تو غیر اللہ سے استعانت جائز ہے اور ما فوق صرف فقط اللہ ہی کے لیے ہے، تو یہ سب سے بڑی گمراہی کی طرف لے جانے والا عقیدہ ہے۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہی مطلقاً امداد کرنے والا ہے، اور وہ اسباب کے ذریعے، وسیلوں کے ذریعے، اپنے نیک بندوں کے وسیلے سے، اور وہ اگر کسی نیک بندے سے ہم بظاہراً پانی بھی مانگتے ہیں، ادھار مانگتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے کے لیے جاتے ہیں، یہ تمام تر ما تحت الاسباب جتنے بھی ذرائع ہیں یہ بھی حقیقت میں اللہ ہی کی طرف سے ہیں، مگر اسباب یہ ظاہری طور پر ہیں، تو یہ بھی اللہ ہی کی مدد ہے۔ حقیقی مدد اللہ کی، یہ مجازن ہے۔ اس نظریے کے ساتھ ہم کسی مردے کی طرف وسیلے کا رجوع کریں، یا ہم اسی نظریے کے ساتھ ہم کسی جو ہے زندہ کی طرف رجوع کریں، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم کو کہا کہ فَإِنْهُمَ مَوْلَاهُ وَجِبْرَائِيلَ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی تمہارا مددگار اللہ بھی ہے، پھر جبرائیل بھی ہے، پھر نیک مومن بھی ہیں۔ تو یہ جو نیک مومن بھی مددگار ہیں اللہ کے ہوتے ہوئے، جبرائیل جو ہے مددگار ہیں اللہ کے ہوتے ہوئے، کیوں غیر اللہ ہو کر کے؟ وہ اگر ظاہری معاملات میں مددگار ہیں تو یہ بھی جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت غلط ہے۔ مگر اس کو ہم کس نظریے میں لیں گے؟ اس نظریے میں لیں گے کہ حقیقت میں اللہ ہی کی مدد ہے، مگر وسیلہ جبرائیل سے ملے گی، اور نیک صالح مومن جو جہاد کرتے ہیں، اپنا مال حضور کی برکات میں پیش کرتے ہیں، وہ جو امداد کرتے ہیں حقیقت میں وہ بھی اللہ ہی کی مدد ہے، مگر وسیلہ ان کا ہے۔ اس کے اوپر سب سے پہلے میں کتاب پیش کر جاؤں گا شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز، جو کہ عرب کے کسی تعارف کے جو ہے محتاج نہیں ہے، جن کا فتاوی برائے ابن خواتین ابن باز پاکستان کے اندر بہت مشہور ہے، اور جس کے مقدمے میں میں نے آلریڈی گفتگو آج سے سال قبل آئی تھی۔ اسی کے عنوان کے اوپر یہ میرے سامنے ایک کتاب ہے، یہ ابن باز کے متعلق۔ تو ان کی جو ہے نا ان کی جو یہ مقدمہ ہے، اسی کو پہلے ہم دیکھتے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے متعلق، جن کی کتاب التوحید ایک معروف کتاب ہے عرب دنیا کے اندر، اور پاکستان کے اندر آپ علماء جانتے ہیں ان کے بارے میں۔ تو انہوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وَيَقُولُ شیخ محمد الموسی، ان کے حوالے سے بھی نقل کرتے ہیں، اور یعنی تفصیل طلب یہاں پر ایک انہوں نے اس تحریر کو لکھا ہے۔ ایک جز نمبر 6 میں کہتے ہیں وَحَدَّثُ عَنْ قَرَأْتُ طالب العلم المبتدی وَأَجْمَلِ اللسانی وَبِكِتاب التوحید شیخ محمد بن عبد الوہاب زمن القراءۃ فی مطلعات الکتب وکبائرها، یعنی محمد بن عبد الوہاب صاحب کی جو کتاب التوحید ہے، کبائر میں ہمارے لیے وہ حجت ہے، اور اسی کو ابن باز نے لکھا ہے۔ اب کتاب التوحید کے اندر بھی مطلقاً اسی چیز کو کہا گیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی اللہ کے لیے اور استعانت بھی اللہ کے لیے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ میں اگلی ایپیسوڈ کے اندر بھی آپ کو اس کے اوپر کروں گا۔ اچھا، سب سے اہم بات جو سب سے اتھینٹسٹی ہے عرب کے اندر، مکتبہ شاملہ بھی آپ جائیں، آپ کو ان کی بے شمار کتاب ملیں گی، محمد بن صالح آسمین کی، ان کی جو یہ کتاب ہے تفسیر القرآن ہے، اسی کو ہم کھولتے ہیں۔ شروع میں ہی آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جب آپ بحث کھولتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اب یہ جناب جو یہ محمد بن صالح آسمین کی جو تفسیر القرآن ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جناب شروع میں ہی کہتے ہیں وَقَوْلُ تَعَالَىٰ إِيَّاكَ نَعْبُدُ
इय्याका मफूल भी मुकद्दम व आमिलहु नअबुदु व कुद्दिम अला आमिलहि इफाद अल हस्र। ये क्या है? ये हस्र है। और कहते हैं फमाना ला नअबुदु इल्ला इय्याका, कि कोई इबादत के लायक नहीं है, यहाँ हस्र है। इसी के ऊपर आगे मजीद बहस करते हुए नअबुदु बहस करते हैं, फिर आगे दलाइल देते हैं। कहते हैं वह इबादा, जो इबादत है वो किसके लिए? फ़कत अल्लाह के लिए। उसके बाद हसर को बयान किया है। फिर आगे चल कहते हैं इय्याका नस्तईन व ई ला नस्तईन इल्ला इय्याका अला इबादी व गैरुहा। जिस तरह इबादत किसी गैर के लिए नाजायज़ है, हराम है, उसके अंदर हसर है, इसी तरीके से इय्याका नस्तईन भी किसी गैर के लिए है, गलत है। अब इसमें माताअतल असबाब मा फौकल असबाब की बहस ही नहीं रही कि जो डॉक्टर साहब बयान फरमा रहे थे, सबसे बड़ा इस कायनात में लग़्व ये है। और मैंने पिछले एपिसोड के अंदर वजाहत कर दी है, फ़कत आज मकसूद मेरा इस मौजू को बयान करना है। और फिर आगे कहते हैं वला इस्तिआना तलबुल औन वल्लाहु सुब्हानहु व तआला यजमउ बैनल इबादा वल इस्तिआना, कि इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि इस्तिआनत और इबादत, इन दोनों में ज़र्रा बराबर भी किसी गैर के लिए को ठहराना, ये क्या है? ये जायज़ नहीं है। ये मोहम्मद बिन सालेह आसमीन और शेख मोहम्मद जनाब अब्दुल्ला बिन बाज़, ये उनके शयूख और किताब तौहीद जनाब उसके अंदर भी मोहम्मद अब्दुल वहाब का भी ये मौक़िफ़। अब इसके आगे मज़ीद बड़ी वजह से मैं तो छोड़ रहा हूँ यहाँ पर ही। अब मैं आ चलता हूँ, ये इमाम है इमामुल आलिम शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन अल अबशीही रहमहुल्लाह। ये देखें अल मुस्तरफ, इसके अंदर वो क्या कहते हैं? इसके अंदर आप देखें ज़रा, इसी चैप्टर को उन्होंने जब बयान किया तो वो कहते हैं, एक रवायती भी जाते हैं इसके ऊपर, कई दलाइल कुरान करीम की आयात को बयान करते हैं कि अल मुस्तरफ के अंदर इमाम शहवी वो ये कहते हैं कि ये जो इय्याका है नअबुदु है ना, जिस तरह के इसका इतलाक़ है अलल इतलाक़ी इल्ला इय्याका नस्तईन, कहते हैं इसके ऊपर भी उसी तरह का इतलाक़ है जो इय्याका नअबुदु के ऊपर है। वो भी यहाँ पर इस पूरा मज़मून बयान करते हैं इसी मौजू पर। और इसके अलावा ये है दीवान जरीर, इसके अंदर भी जब इसके ऊपर कलाम किया हरफ साद के चैप्टर में, तो वहाँ पर भी कहते हैं वतरफुल इय्याका नअबुदु बिज़िल अरादी फजहाबी इय्याका नस्तईन। जिस तरह का इसका इतलाक़ है वही इतलाक़ सेम है। अब अर्ज़ इसका गुफ्तगू का खुलासा क्या है? खुलासा ये है कि हमारे यहाँ एक तबका ये है जिन्होंने एक नई डेफिनेशन निकाली है, वो ये कि हम जो दुनिया के मामलात हैं इनमें जो गैर से मदद लेते हैं ये ले सकते हैं, ये माताअतल असबाब ले सकते हैं, माफौकल असबाब नहीं ले सकते। तो ये सरासर गलत है। और कुरान की इस आयत के तहत आप जमहूर की, सिर्फ मैंने अरब के उलमा पेश किए हैं, इसके अलावा दीगर भी मुतकद्दमीन की भी बहस में इंशाल्लाह लाऊंगा। अर्ज़ करने का मकसद ये है, जब ये मुतलक्कन नाजायज़ है तो फिर ये जो आगे कुरान में तालीम है माताअतल असबाब मदद लेने की या इस तरह की, तो उसके क्या राह निकालेंगे? उसकी राह ये निकालेंगे कि हकीकत में वो भी अल्लाह ही की मदद है। अगर आप किसी बंदे के पास जा कर के अपनी हाजत पेश करते हैं और वो आपकी हाजत को सॉल्व करता है, तो हम कामिल तौर पर उस बंदे पर यकीन कर लेना, उसको हाजात को दूर करने वाला समझ लेना, ये शिरक है। मगर ये समझना कि ये अल्लाह का बंदा है और अल्लाह ने इसको ये ताकत दी है कि आज इसके सामने मैंने अपनी हाजत रखी और ये इसको हल कर रहा है, तो ये कोई शिरक नहीं है। हकीकत में ये अल्लाह ही की मदद है, मगर सबब वो शख्स बन रहा है। इसी तरीके से माफौकल असबाब भी सलमान अलैहिस्सलाम के सामने जिनका दावा करना और आसिम बिन बरखिया का तख्ते बल्कीस माफौकल असबाब लेके आना, अबू हुरैरा को हाफ़ज़ा अता किया जाना हुज़ूर की तरफ से, और इस तरह की कई एक माफौकल असबाब मदद जो दुनिया में भी ऐसे कुरान में भी इसकी दलीलें हैं, हदीस में भी हैं, मेरी गुफ्तगू आ चुकी, वो तमाम तर भी बिल्कुल जायज़ हैं। उनका अक़ीदा रखना भी जायज़ है कि अल्लाह के नेक बंदे भी माफौकल असबाब भी बाज़ जगहों पर मदद करते हैं। जैसे कि अल-मुअज्जम अल-कबीर तिबरानी की रवायत है कि जब तुम जंगल में हो और तुम्हारी सवारी गुम हो जाए तो या इबादुल्लाह गीसूनी की लफ्ज़ कहो। उस रवायत के ऊपर मेरी बहस आ चुकी है, आप सुन लें। तो ये सारा कुछ जायज़ है इस अक़ीदे के तहत कि वो भी अल्लाह के जो बंदे हैं जो मदद करते हैं, उनको अल्लाह ने जो अल्लाह की तरफ से वही मदद करते हैं, वो मदद अल्लाह ही की है, मगर सबब वो हैं। और इसी को इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की जो तफसीर अज़ीज़ी के अंदर अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दिल्ली बयान करते हैं, उसको समझ लें तो बिल्कुल आपका सारा मामला हल हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब तआला हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।